सब्सक्राइब करें नेशनल बस और साथ ही दबाएं बेल आइकन। 100 से ज़्यादा एफपीओ हमने प्रमोट किए हैं, 103 एग्जैक्टली। नाबार्ड इन एफपीओ को 3 साल तक सपोर्ट करता है। इसी कड़ी में आगे अभी भारत सरकार ने एक नई योजना लेके आए हैं, जिसके तहत अगले 5 साल में कोई 10,000 एफपीओ बनने हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਇਓ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੇ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧਤੂਰਾ ਜਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਓਗੇ ਇਹ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਕਲਚਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੁੜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬੇਸਣ ਦੀ ਬਰਫੀ, ਖੋਏ ਦੀ ਬਰਫੀ, ਲੱਡੂ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਫਪੀਓ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜ ਸਕਣ। ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਫਪੀਓ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੜੂਆ ਵਿਖੇ ਸੀਜੀਐਮ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਆਰਗੈਨਿਕ ਐਫਪੀਓ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਗਈ। इस मौके ते नेशनल बस की टीम ने पहुंचे हुए मुख्य मेहमानों नाल खास गलबात भी की। देखिए, आप जो भारत की कृषि व्यवस्था है उसमें जो छोटे और मझोले किसान हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, तो उसमें जो उनकी इकोनॉमी है वो एक बहुत छोटे लेवल पे काम करती है। 2 एकड़ का किसान, 3 एकड़ का, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि वो कलेक्टिवाइजेशन करें और अपनी इनपुट परचेज में और जो मार्केटिंग करते हैं उसमें भी वो इकट्ठे होकर करें, ताकि जो उनका खर्चा होता है उस पर कम से कम बचत हो सके। और ये एक पहली स्टेज है, उसके बाद वो आगे बढ़ कर अपनी बिजनेस प्लान बना सकते हैं और आगे काम कर सकते हैं। जहाँ तक पंजाब सूबे की बात है, हमारे जो प्रमोटेड फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इनको, हमारे यहाँ 100 से ज़्यादा एफपीओ हमने प्रमोट किए हैं, 103 एग्जैक्टली। और वो अलग अलग एक्टिविटी में काम करते हैं। कुछ जो हमारी रूटीन ट्रेडिशनल फसलें उनमें काम करते हैं, कुछ सब्जियों पे काम करते हैं, कुछ फलों पे, हॉर्टिकल्चर पे, और कुछ डेयरी वगैरह में भी काम करते हैं। तो एक्टिविटी के हिसाब से हम कोशिश करते हैं कि फार्मर को इकट्ठा किया जाए, ताकि वो उसको इकट्ठा होने का पूरा बेनिफिट मिल सके। और जहाँ तक नाबार्ड की सपोर्ट का सवाल है, इसमें नाबार्ड इन एफपीओ को 3 साल तक सपोर्ट करता है, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करता है, ट्रेनिंग करवाता है। और ये सब एक एनजीओ के माध्यम से, जिसको हम पॉपी बोलते हैं, उसके माध्यम से करते हैं। और इसी कड़ी में आगे अभी भारत सरकार ने एक नई योजना लेके आए हैं, जिसको हम सेंट्रल स्कीम भी बोलते हैं एफपीओ की, जिसके तहत अगले 5 साल में कोई 10,000 एफपीओ बनने हैं। और उसके लिए एक व्यवस्था बननी है पूरी, और उसमें काफ़ी ग्रांट और सपोर्ट हर तरह की अवेलेबल है 5 साल के लिए एफपीओ की। तो उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रयास है हमारे। जी देखिए, इस तरह से खर्चा बताना मुश्किल है, लेकिन जो सेंट्रल स्कीम है उसमें काफ़ी समुचित व्यवस्था की गई है। लगभग 25 लाख फंड की व्यवस्था की गई है। लेकिन इसको मैं स्टेट में ये कहूँ कि जी 25 लाख एफपीओ को मिले, वो ठीक नहीं रहेगा। वो सारा एफपीओ की एक्टिविटी पे निर्भर करता है। उनको उनके जो सीईओ है, जो उनका देखभाल करेगा कंपनी की, उसकी तनख्वाह भी है, उनकी ट्रेनिंग का खर्चा भी है। और अगर वो कोई बिजनेस प्लान बनाते हैं तो उसके लिए भी मदद है। अगर लोन लेते हैं तो उसमें क्रेडिट गारंटी की व्यवस्था है। तो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਤਮਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਟਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਟਰਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਇੱਥੇ। ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ 10 ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਥਰੂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਣਿਆ, ਸਾਡੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ
ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਸੀ ਤਜਰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣਾ ਇਸੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕੇਜ ਕਰਾਈਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਔਕੜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਦੀਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਓ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਯੂਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਵੀਡੀਸਾਈਡ ਅਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਥੱਲੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਹਵਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਇਓ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਬਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਤੂਰਾ, ਅੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਕੀੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਤੂਰਾ ਜਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਓਗੇ, ਇਹ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਕਲਚਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ 13 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਚੱਕਰਵਾਰ ਇੱਕ ਉਲਟ ਚੱਕਰਵਾਰ, ਉਹ ਘੁਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸਪਰੇਅ ਜਿਹੜੇ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਆਲੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਸਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਗਾਜਰ, ਮੂਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਇਓਡਾਇਨਮਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਣ ਨੇ। ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦਹੀਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਗ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋ ਦਹੀਂ ਫਿਰ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਜਾਗ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਹੀਂ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਲੀਟਰ ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੋਨੋਕਲਚਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ, ਇੱਕ ਯਕਦਮ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਆਪਣੀ ਦੁੱਗਣੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਅਤੇ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਘਟੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ, ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਰੇਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਟਰ ਹੈ 6-7 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪਾਲੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਵਾੜ ਦੇ ਨਾਲ MKS ਮੈਡਮ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾੜ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਵਾੜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਲੈਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਵਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ FPO ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ FPO ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਈ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ FPO ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਓ, ਹਲਦੀ ਆ ਹਲਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੈਗਰੀ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ, ਗੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੁੜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਰਫੀ ਹੈ, ਬੇਸਣ ਦੀ ਬਰਫੀ, ਖੋਏ ਦੀ ਬਰਫੀ, ਲੱਡੂ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੈਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੈਗਰੀ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਟੌਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਵੀ ਨਬਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਮਦਦ ਕਰਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਪੁਟਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ। ਜਿਵੇਂ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੈ, ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਹੈ, ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 6 ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੂਟਿਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਨਿੰਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਿੰਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੁੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਾਜਰ ਬੂਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦੂਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੰਦੂਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਫਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੋਕਾ ਕਰਕੇ ਟੋਕੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੱਸੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਦਹੀਂ ਵਾਲੀ ਲੱਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੁਣੇ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ 3 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖਾਲਾਂ, 3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਆਟਾ, ਉਹ 'ਚ ਗੁੜ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ 'ਚ ਤਾਂਬਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਲੋਹਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਰੋਥ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੈ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਹੀਵਾਲ ਗਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ 15 ਕਿਲੋ ਪਿਸ਼ਾਬ, 15 ਕਿਲੋ ਗੋਹਾ, ਕਿਲੋ ਗੁੜ ਅਤੇ ਕਿਲੋ 'ਚ ਬੇਸਣ, ਕਿਲੋ ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਜੜ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਉਹ 20 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਕ੍ਰੌਪ ਸੀਗੀ ਲਸਣ। ਉਹ ਲਸਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚੰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। नेशनल बस पर लेटेस्ट न्यूज और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।